Yeah. Namaskaram. My name is Farhan Rashid. I am representing All India Group Investors Action Committee team. Actually, ఏమంటే మీ అందరికీ తెలుసు హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఒక పెద్ద స్కామ్ 5600 crore స్కామ్ ఇది 5600 crore का स्कैम किया है और टोटली टिल डेट वन अभी तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से मालूम पड़ा है कि 1,72,000 इन्वेस्टर्स इसमें विक्टिम्स हैं। टोटल स्कैम है 5,600 crore। लेकिन हम लोग जो है ये बताने के लिए यहाँ पे आए हैं स्टेज पे कि ये 1,72,000 इन्वेस्टर्स नहीं है। टोटली हमारा अंदाजा है कि टोटली 11 लाख इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स ఉన్నారు హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలని మేము సిసిఎస్ కి మళ్ళీ ఈడీ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం। సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటే నవర షేర్ కి ఫరీదాబాద్ నుంచి అరెస్ట్ చేసుకొని సిసిఎస్ పోలీస్ చాలా కష్టపడి అరెస్ట్ చేశారు। సో వాళ్ళకి నేను థాంక్యూ చెప్పడానికి వచ్చాను ఫ్రమ్ ఆల్ ది ఇన్వెస్టర్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇన్వెస్టర్స్ ఆఫ్ హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్। యాక్చువల్లీ ఏమంటే బిఫోర్ we were little skeptical మనకి ఇది న్యాయం జరుగుతుందో లేదో అని ఒక డౌట్ వచ్చింది। బట్ ఇది సిసిఎస్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మనకి అందరికీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది। అంటే సిసిఎస్ వాళ్ళు చాలా they have done a wonderful job. They have arrested Navara Sheikh from Faridabad resort and they brought to Hyderabad on 28th of May around 1:33 a.m. in the morning, early morning. They brought her to and produced her to the judiciary, and she is under the judicial custody till 3rd June 2025. Now the present matter ఏమంటే totally ED 126 properties attach చేశారు। टोटली 126 प्रॉपर्टीज अटैच किया है ईडी ने और ये सारे प्रॉपर्टीज ऑल प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ नवरा शेख एवरीथिंग इज अटैच्ड एंड आई एम अपीलिंग टू द पीपल थ्रू द मीडिया प्लीज डोंट बाय द प्रॉपर्टीज डायरेक्टली फ्रॉम द fraudster that is हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ और her relatives or her associates। మీరు ప్రాపర్టీ బై ఛాన్స్ హీరా గ్రూప్ కంపెనీస్ నుంచి పర్చేస్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఈడీకి అప్రోచ్ చేయండి, లేదంటే మీకు నష్టం అవుతుంది। హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సీఈఓ నవరా షేక్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ బెయిల్ కోసం నాంపల్లి స్పెషల్ కోర్టులో ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది। ఇది కోర్టు ఆర్డర్ లో ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయింది, ఇన్వెస్టిగేషన్ అయింది, కోర్టులో ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు, జడ్జ్ కు తెలుసు, పీపీ గారికి తెలుసు, అందరికీ తెలుసు। So she has produced fake medical certificate to get the pay. However, she failed there. Later on in High Court of Telangana, Navara Sheikh has appealed to recall the NBW, the non-bailable warrants against her, but that also the Hyderabad Court, the Hyderabad High Court, that is Telangana High Court, has rejected her bail plea or the recall petition. And now in Nampally Special Court there is a bail pending. 4 bail cases are pending before the Honorable Court of Special Court in Nampally, which is due for orders on Monday, that is 2nd June 2025. Okay. As I said, in Telangana totally there are 37 warrants against Navara Sheikh. Totally 37 warrants. I will just quickly go through them. Telangana state 12 warrants against her, Kerala state 2 warrants, Andhra Pradesh 3 warrants, Maharashtra 8 warrants, Karnataka 12 warrants. Apart from all these, whatever this lady has done, the blunders or the 5,600 crore scam, 17 check bounce cases have been registered in Shiruga. She had cheated another company by name I think One Health Technologies. There were 17 check bounce cases against her. She has made a false complaint against those who had complained in the Shiruga court, like threatening, blackmailing, criminal conspiracy, etc., etc. But that was proved to
be wronged by the court, the Hyderabad court. Apart from that, as of now, the third appeal which I am here, totally improve our 12,000 Hira Group investors legal గా గవర్నమెంట్ కి అప్రోచ్ అయ్యారు. అది సిసిఎస్ అవ్వచ్చు, ముంబైలో ఈఓడబ్ల్యూ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బి ఇన్ కర్ణాటక కాంపిటెంట్ అథారిటీ, ఆర్ ఎస్ఎఫ్ఐఓ సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫिस. टोटली ओनली 12,000 इन्वेस्टर्स हैव अप्रोच्ड. सो आप लोगों से अपील है कि टोटली 11 लाख इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन आप लोग क्यों डर रहे हैं? Why are you fearing? మీరందరూ ఇన్వెస్టర్స్, హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎందుకు మీరు భయపడుతున్నారు? ఓన్లీ 12,000 ఇన్వెస్టర్స్ లీగల్ గా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, నాట్ 11 lakhs. వై? మేబీ మీకు ఒక కాన్స్పిరసీ క్రియేట్ చేశారు హీరా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ సిఇఓ నుంచి. అదేమంటే మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తే మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ వస్తుంది, ఈడీ వాళ్ళు మీకు అరెస్ట్ చేస్తారు. ఇది అన్ని బోగస్ అండి. She has threatened you. She has multiple videos. आपको वो जो है बस डरा रही है कि आप अगर कंप्लेंट करेंगे, सीसीएस के पास जाएंगे, ईडी के पास जाएंगे, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आएगा, नोटिस देगा या ईडी वाले अरेस्ट करेंगे. ये बोगस है, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको कुछ नहीं होगा. आपको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है. इसीलिए नवाज शरीफ को अरेस्ट करके लेकर आई है. वो टोटली 15 दिन तक 15 days पुलिस, सीसीएस पुलिस ऑफ हैदराबाद हैव हंटेड हर. सो आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल इंडिया हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स एक्शन कमेटी के जानिब से मेरा नाम फरहान रशीद है. या तो डायरेक्टली अगर हैदराबाद है तो सीसीएस को कांटेक्ट करिए, बशीरबाग में है. और दूसरा आप ईडी को भी अप्रोच कर सकते हैं हैदराबाद के अंदर, या तो आप ईओडब्ल्यू मुंबई में अप्रोच कर सकते हैं. कर्नाटका में है तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, आप 3rd फ्लोर में अमल आदित्य विश्वास साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं तो कोर्ट से परमिशन लेके भी आपकी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूं. लेकिन आप लोग आगे आइए, बिना डरे, कोई डरने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स का जो भी आपके ऊपर आप जो बोल रहे हैं इनकम टैक्स का ये है वो है, आप जो डर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. पहले पैसा तो आने दीजिए. जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि मैक्सिमम विक्टिम्स हिंदी के हैं, इसलिए अपील हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं. देखिए, इनकम टैक्स का पैसा मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए आना है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से. इनकम टैक्स मैक्सिमम 30% होता है. मान लो 3 लाख चला भी गया, पैसा होने वाला नहीं है. मान लो 3 लाख रुपए चला भी गया, 7 लाख तो वापस आएगा. आगे बढ़िए, आइए और कंप्लेंट करिए, बस इतना ही है. एनी क्वेश्चंस प्लीज? తెలుగులో మాట్లాడము. యాక్చువల్లీ నాకు కొంచెం వస్తుంది. మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నేను రెస్పాన్స్ చేస్తాను తెలుగులో. క్వశ్చన్స్ ఇస్తే నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. సో మేబీ ఈజీ అవుతుంది. సారీ, ఇన్వెస్టర్స్ టోటల్లీ యాక్చువల్లీ ఆన్ రికార్డ్స్ ఈడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం 1,72,000. బట్ మనం ఏం చెప్తా ఉన్నాం అంటే 11 lakhs, మన క్లెయిమ్స్ 11 lakhs ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు. యాక్చువల్ ఇండియా, యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, కెనడా, యుఎస్ఏ, ఖతార్, మలేషియా, ఇండోనేషియా. షీ ఇస్ నాట్ జస్ట్ డన్ ఫ్రాడ్, మరి ఓన్లీ ఇండియాలో హైదరాబాద్ లో ఫ్రాడ్ చేసింది కాదు, మొత్తం వరల్డ్ లో ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేశారు. As per ED report 5,600 crores. 5,600 crores. మేము అది ఫిగర్ ఓకే, 5,600 crores స్కామ్. అది 1,72,000 ఇన్వెస్టర్స్ అని ఈడీ చెప్తా ఉన్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ 1,72,000 కాదు, 11 lakhs. బట్ అమౌంట్ అయితే కరెక్ట్ ఉంది, 5,600. మేమా మదర్ని యాక్చువల్లీ ది డైరెక్ట్ ఇన్వెస్టర్ కాదు, మా ఫ్యామిలీ, డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ, పేరెంట్స్
ప్లస్ వేరే వాళ్ళు మా ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ అన్ని టోటల్లీ హాసన్ డిస్ట్రిక్ట్ కర్ణాటక 200 crores. ఆల్రెడీ కేసు పెట్టాం. అది ఏమైందంటే వాడికి భయం వచ్చింది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ వస్తుంది లేదంటే ఈడీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తామని. ఏమో వాడికి ఒక ఈ లేడీ అమరా షేక్ CEO ఎవరున్నారో వాళ్ళు వీడియో త్రూ వాడికి భయం పెట్టారు. డైలీ ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసింది, నేను ముస్లిము, మేము వాళ్ళు అసదుద్దీన్ ఓవైసీతో ఇండైరెక్ట్లీ షీ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు ప్లే పొలిటికల్ గేమ్. యాక్చువల్లీ వాడు ఫ్రాడ్ చేసింది అది ఒప్పుకోలేదు. సో భయంతో వాడు అప్రోచ్ చేయలేదు. గవర్నమెంట్ యాజ్ ఆన్ డేట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వాడికి 25 crores ఇది బెయిల్ కోసం ఎక్స్టెన్షన్ కోసం డిపాజిట్ ఇవ్వడానికి టైం ఇచ్చారు. టైం ఆల్రెడీ అయింది. 5th June 2025 కి లాస్ట్ డేట్ ఫైనల్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 4.5 years నుంచి సుప్రీం కోర్టులో ఉంది. సుప్రీం కోర్టులో ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏమైనా ఒక చెప్పి నేను ఇది ఈ ప్రాపర్టీ ఎగ్జాంపుల్ బంజారా హిల్స్ వాటి కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఏమన్నా ఆ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ యాక్చువల్ వాల్యూ 50 to 60 crores. ఇది మార్కెట్ వాల్యూ, గవర్నమెంట్ వాల్యూ కాదు. వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టు అఫిడేవిట్ ఇచ్చారు 600 crores అని. సో ఇలా టైప్ అఫిడేవిట్ మ్యానిపులేట్ చేసి పబ్లిక్ ను కన్ఫ్యూజ్ చేసి పబ్లిక్ ఏమైందంటే 600 crores ప్రాపర్టీ నా డబ్బులు ఉంది అలా టైప్ మైండ్ సెట్ వచ్చింది. సో అది కోసం ఇది 4.5 years అయింది. ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పారు, ఈడీకి చెప్పారు, వాళ్ళు డిపాజిట్ ఇవ్వలేదంటే బై 5th of June 2025 ఇవ్వలేదంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ 5th June బై ఛాన్స్ డిపాజిట్ చేయలేదంటే వితౌట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్స్ కోసం వెయిట్ చేయదు ఏం లేదు. ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ ఉంది నా దగ్గర. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ అరెస్ట్ అండ్ పుట్ హర్ బ్యాక్ టు జైల్. ఇది ఒకటి. సెకండ్, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అరెస్ట్ ఎందుకు అయిందంటే ఇది క్రైమ్ స్టేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏముంది CCS డిటెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఒక కేసు పెట్టారు. అది 2018 కేసు, ఒరిజినల్ కేసు. అది ఛాలెంజ్ చేసి సుప్రీం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేశారు CEO. అది యాక్చువల్ గా డిస్మిస్ అయింది 11th October 2024. సారీ 18th October 2024. 18th October 2024 కి డిస్మిస్ అయింది. రెండు కేసులు ఉంది, ఈడీ మళ్ళీ CCS యాక్చువల్లీ విన్ అయ్యారు. వాళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు, ఛార్జ్ షీట్ ఆల్రెడీ అయింది. సో అప్పుడు ఏమో చేశారంటే ఆ బెయిల్ ఏముందో బై డిఫాల్ట్ క్యాన్సిల్ అయింది. సో CCS మళ్ళీ అది ఏం స్టే ఉందో అది రీఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఛార్జ్ షీట్ పెట్టి వాళ్ళకి సమన్స్ ఇచ్చారు, మల్టిపల్ సమన్స్ ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ అరెస్ట్ అయ్యారు బట్ బెయిల్ కోసం వేరే గేమ్స్ చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు. బెయిల్ ఇవ్వదు. ఎస్ 100% బెయిల్ ఇవ్వదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఈడీ అటాచ్ చేసింది కదా ప్రాపర్టీస్. అది ఆప్షన్ కి ఆల్రెడీ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈడీ సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చేసిందంటే ప్రాపర్టీస్ 126 ప్రాపర్టీస్ అటాచ్ అయింది. ఆ 126 ప్రాపర్టీస్ మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం నా వాల్యుయేషన్ గవర్నమెంట్ కాదు నా వాల్యుయేషన్ ప్రకారం ఈజీగా 400 to 500 crores ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీస్ నా ఆప్షన్స్ సేల్ చేసి తర్వాత అది ఒక ఈడీలో ఎస్క్రో అకౌంట్ లో ఉన్నాయని చెప్పారు సుప్రీం కోర్ట్. లేటర్ వి విల్ సీ హూ టు గివ్, అంటే మేము అది ఇన్వెస్టర్స్ కి రిటర్న్ ఇవ్వాలి, అది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి నేను చెప్తానని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది. ఈ నాలెడ్జ్ ఏం చెక్ చేస్తున్నానంటే ఆ అటాచ్ ప్రాపర్టీస్ ని మిస్యూజ్ చేసి బయట నుంచి సేల్ చేస్తాము. షీ ఈస్ డూయింగ్ అనదర్ ఫ్రాడ్. వై ఐ హావ్ కమ్ హియర్, వేరే ఫ్రాడ్ జరుగుతా ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏం అటాచ్మెంట్ ఉందో అది సేల్ వితౌట్ ఈడీ కన్సర్న్, అది సేల్ అయితే ఇల్లీగల్. అది మన ప్రాపర్టీ, ఇన్వెస్టర్స్ ప్రాపర్టీ అది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి సుప్రీం కోర్ట్ నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చింది. సో ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ అయిందా? జైలు ఉంది బట్ మోస్ట్లీ మండేకి బెయిల్ రావచ్చు. బట్ బ్యాకప్ ఏమంటే వరంగల్ NBW ఆల్రెడీ ట్రాన్సిట్ కి వాళ్ళు రిమాండ్ అడుగుతా ఉన్నారు. అది కూడా కోర్టులో ఆల్రెడీ నోటీస్ ఇచ్చారు నాంపల్లి కోర్టుకి. సెకండ్
కేరళ నుంచి కోజికోడ్ నుంచి ఇంకొకటి ఎన్బిడబ్ల్యూ ఉంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ షీ గెట్స్ పేడ్, వాడు పేరు ఇస్తేనో అగైన్ వాడు అరెస్ట్ అవుతారు. అది మన కన్సర్న్ లేదు. మన కన్సర్న్ ఏమంటే ఇది ప్రాపర్టీస్ ఏ మ్యానిపులేట్ చేస్తా ఉన్నారో అది మ్యానిపులేట్ అయితే మనకి లేట్ అవుతుంది సేలింగ్. ఆల్రెడీ ఈడీ పర్మిషన్ ఇచ్చారు సేలింగ్ కి, ఆప్షన్ కి. ఆల్రెడీ 5th జూన్ 2025 కి ఆప్షన్స్ ఉంది ప్రాపర్టీస్ కి. 126 ప్రాపర్టీస్ కి 17 ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ ఉంది. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ టైంలో ఎవరైనా క్లెయిమ్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు ఈయన పర్చేస్ చేసాం, ఈయన అడ్వాన్స్ చేసిందంటే మా ఇన్వెస్టర్స్ కి అది లాస్ అవుతుంది, డిలే అవుతుంది అన్నెసరీ. బట్ లేటర్ మేము ఫైట్ చేయొచ్చు కోర్టు నుంచి. బట్ ఎందుకు అని అది ఒక ప్రెస్ రిలీజ్ తో మెసేజ్ ఇస్తాం. outside Mumbai also. ముంబైలో వాడు ప్రాపర్టీ టైమ్స్ స్క్వేర్ అని ప్రాపర్టీ ఒక ఇది మాల్ ఉంది. షాప్ నంబర్ 4, 5, 6, 80 crores ప్రాపర్టీ అది. He is trying to sell at 20 crores. Only 20 crores without any concern. That is also cheating she is doing. Okay. Only I am a law student but not an advocate. वालों से मतलब कोई और आदमी आके अगर नोएडा शहर के प्रॉपर्टीज अगर खरीदने में अगर इंटरेस्टेड है और अगर सेल करने में नोएडा शहर के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो आप उसको मत परचेज कीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप लोग उनकी कोई प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो इलीगल होगा और उसके पैसे फिर आपको वापस भी नहीं मिलेंगे, वो प्रॉपर्टी भी आपकी नहीं होगी, क्योंकि वो ईडी उनकी प्रॉपर्टी अगर खरीदना है तो ईडी से आप कंसल्ट कर सकते हैं, ईडी को कांटेक्ट करके वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। डायरेक्ट जाके आप नोएडा शहर की कोई भी प्रॉपर्टीज को खरीदिए मत प्लीज। ऐड ऑन करना चाहूंगा, आप ईडी से परचेज करेंगे तो आपको लीगली प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अब हम भी चाहते हैं कि आप खरीदे, लेकिन ईडी के थ्रू खरीदे। अगर डायरेक्ट नोएडा शहर या हीरा ग्रुप कंपनी से कोई भी एसोसिएट्स या कोई भी उनके फैमिली मेंबर से परचेज करेंगे आपको लॉस होगा। वो लालच देंगे आपको, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 करोड़ में दे देंगे, 30 करोड़ में दे देंगे, करोड़ों के दाम में दे देंगे, ऐसे बोलेगी। प्लीज आप लोग सावधान रहिए, लालच में मत आइए। ऑलरेडी लालच में आके 11 लाख इन्वेस्टर्स परेशान हैं, उनके पैसे आज तक नहीं आए, 5 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब थोड़ा उम्मीद जागी है। अगेन आई एम थैंकिंग द सीसीएस पुलिस ऑफ हैदराबाद, उनसे मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इनमें नाम लेना भूल गया मैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम सीसीएस की है, जिन्होंने महाराष्ट्र को अरेस्ट करके टॉम एंड जेरी का खेल जरूर हुआ, 15 दिन तक उसको ढूंढने में लगे। हैदराबाद में गए तो वहां पे फेक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया गया, फिर दिल्ली में गए तो वहां पे नहीं है बोला, फिर फरीदाबाद एक रिसोर्ट में पकड़ी गई। इसमें मैं स्पेशल थैंक्स टू डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीएस डिपार्टमेंट एन श्वेता रेड्डी और श्री हरीश कुमार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीसीएस और श्री सोमटा रवि कुमार सब इंस्पेक्टर सीसीएस, इन तीनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करके हमारी मदद के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये प्रेस रिलीज नोट को ये जो खत्म करते हैं। थैंक यू। फोटो लेनी है,